forward, that is what we have to understand. Friends, if I talk about All India Anna DMK, we feel that they have got regional aspirations along with assimilation with national aspirations. If I talk about MGR, if I talk about Amma Jayalalitha ji, we find that they had regional aspirations. But with the regional aspirations, it was assimilated with national aspirations. In coming times, I would like to share with you and declare here that Bharatiya Janata Party has decided that in coming times, in the elections, BJP, along with All India Anna DMK and along with the like-minded parties, will be going for the elections. அதே போல சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பிளாக் தேஜஸ் ரயிலை பொறுத்தவரை மதுரை சென்னைக்கான தேஜஸ் ரயில்கள், அதே போல 4 வழி சாலைகள், மதுரையை இணைக்கின்ற சாலைகள், மேலும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதிலே கடந்த 6 ஆண்டுகளிலே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கம் மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்களின் விசேஷ கவனத்தின் காலமாக தமிழகத்திற்கு மிக பெரிய அளவிலே திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன. நாம் கட்சிகளை பற்றி பார்ப்போமேயானால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழர்கள் விரோத கட்சி, இது நம் கலாச்சார விரோத கட்சி, தேச விரோத கட்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 67க்கு பிறகு இந்த நாட்டு மாநிலத்தினுடைய முன்னேற்றமானது பெரிய சரிவை சந்திருக்கிறது. எந்த அளவிற்கு நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாட்டுக்கு எதிரானவர்கள் இவர்கள் என்றால், விபூதியை கையிலே கொடுத்தால் கீழே வீசுவார்கள், நெத்தியிலே பொட்டு வைத்தால் அதை அழிப்பார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு கையிலே வேலை ஏந்தி கொண்டு வேஷம் போடுகிறார்கள். காரணம் என்ன? பாரதிய ஜனதா கட்சி இவர்களை நிர்பந்தப்படுத்திய காரணத்தினாலே. இங்கு வேல் யாத்திரையின் மூலமாக ஏற்பட்ட எழுச்சியின் காலமாக, நிர்பந்தத்தின் காரணமாக இவர்கள் கையிலே வேலை ஏந்த வேண்டிய கட்டாயமானது ஏற்பட்டு இருக்கிறது. அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை மாநில அபிலாஷைகள் முக்கியத்துவம் தரப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற கட்சி. ஆனால் அதே சமயத்திலே தேசியத்தோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள், அம்மா அவர்கள், இவர்கள் அந்த ஒரு குறிக்கோளோடு செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள். ஆகவே மாநில அபிலாஷைகள் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் தேசியத்தோடு இணைந்து அது செயலாற்ற வேண்டும். Friends, not taking much of your time, I would only like to suggest you that it is the Bharatiya Janata Party which is going to take people along with confidence and see to it that development takes place countrywide and also in Tamil Nadu. The past experience shows that under the leadership of Prime Minister Modi, he has taken care of the development in Tamil Nadu. If we talk about the nation and if we talk about the leadership of Prime Minister Modi, may it be COVID management, may it be issue related to vaccination, may it be issue related to the security of borders, it has been taken by the dynamic leadership of Prime Minister Modi. So I, on behalf of Bharatiya Janata Party, would like to request to you that Tamil Nadu needs a mainstreaming, and mainstreaming is possible only with Bharatiya Janata Party. The issues which one is facing in Tamil Nadu also, they can be addressed with the support of Prime Minister Modi, that is Bharatiya Janata Party. So I would like to suggest all of you that with your support and your political support, your social support, if you want that the Tamilian culture is protected, it is only possible when Bharatiya Janata Party and mainstreaming is done. So for all these factors, once again I request to you, I can see the enthusiasm in the crowd. It took me some 25 minutes for just reaching this venue. For the last 100 meters, it took me 25 meters to come here. The enthusiastic crowd was so enthusiastic that it became difficult for me to reach to the dais. But this enthusiasm is to be also converted into support base and see to it that the society supports and the Kamalam blossoms here in Tamil Nadu in coming times. That is what I would like to request you. பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இணைந்து இந்த தேர்தலிலே மக்களை அணுகுகிறது. பிஜேபியும் அதிமுகவும்
நாடு முழுக்கவுமான முன்னேற்றம் மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தலைமையிலே இருப்பதோடு மாநில முன்னேற்றத்தையும் விசேஷ கவனம் கொடுத்து முன்னேற்றுவோம். எந்த விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இந்த கொரோனா 19 கோவிட்-19 அதை நிர்வகித்த விதத்திலே மிக சிறப்பாக நிர்வகித்திருக்கின்ற ஒரு அரசாக மோடி அவர்கள் அரசாங்கம் இருக்கிறது. அதே மாதிரியாக இதற்கான தடுப்பூசி அதை நாம் கொண்டு வருவதிலே மிக பெரிய ஒரு திறமையோடு செயல்பட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு. நண்பர்களே, தமிழ்நாடும் தேசிய நீரோட்டத்தில் இணைய வேண்டும். அது பிஜேபியோடு சேர்ந்துதான் தமிழ் மாநிலம் தேசிய நீரோட்டத்தில் இணைவது என்பது சாத்தியமாகும். உங்களுடைய ஆதரவு என்பது அரசியல் சமூக ஆதரவாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கிடைக்கும் பொழுது அது மிக பெரிய அளவிலே இங்கே தமிழகத்தை தேசிய நீரோடையில் இணைப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும். மிகப்பெரிய கூட்டம். இந்த கூட்டமானது எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால், நான் வெறும் 100 மீட்டர் இங்கே கடந்து வர 25 நிமிடம் ஆகி இருக்கிறது எனக்கு. அந்த அளவிற்கு உற்சாகத்தோடு தொண்டர்கள் வரவேற்றார்கள். ஆனால் இந்த கூட்டமானது வாக்குகளாக ஆதரவாக மாற வேண்டும். அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Once again, I thank you all for giving me a very patient hearing. Time and again I will be there talking to you on various issues, and we will be meeting. During election time also there will be an opportunity when I will be coming to you. But I request you only one thing. Take care of the Kamalam, and Kamalam is going to take care of the development of Tamil Nadu. Thank you very much. மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். மீண்டும் மீண்டும் வருவேன். தேர்தலில் வந்து உங்களை சந்திப்பேன். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மறந்து விடாதீர்கள். தாமரை மலர வேண்டும். தாமரை மலர்ந்தால் நமக்கு முன்னேற்றமானது ஏற்படும். ஆகவே தாமரை மலரச் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். மிக்க நன்றி. இப்பொழுது மதுரை புறநகர் மாவட்டத்தின் சார்பாகவும் மாநகர் மாவட்டத்தின் சார்பாகவும் நம்முடைய தேசிய தலைவருக்கு நினைவு பரிசை கொடுத்து மரியாதை செய்ய நம்முடைய பொறுப்பாளர்களை வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அடுத்து முக்கியமான குறிப்பு. குமரி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த மதுரை மண்டலத்தைச் சேர்ந்த மாவட்ட தலைவர்கள், மாவட்ட பார்வையாளர்கள், கோட்ட அமைப்பு செயலாளர்கள், சட்டமன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், பொறுப்பாளர்கள், அமைப்பாளர்கள், மாநில நிர்வாகிகள் அனைவரும் வேலம்மாள் கூட்ட அரங்கத்திற்கு உடனடியாக கலந்து கொள்ள வேண்டுமாய் மாநில அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் கேசவனாயன்ஜி அவர்கள் குறிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். நிறைவாக நன்றியுரை நிகழ்த்துவதற்காக மாநில துணைத் தலைவர் சகோதரி ஏஆர் மகாலட்சுமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. पुण्य भूमि मदुरई विजय करके तमिलनाडु बीजेपी असेंबली में जीत करने के लिए इतना इस विजय संकल्प दिवस में सम्मेलन के प्रस्तुत होकर शक्तिशील भाषण देकर हमें एक दृष्टिकोण दिया हमारा नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी को हम धन्यवाद करते हैं. மரியாதைக்குரிய நட்டாஜி, தமிழக மக்கள் ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும், மத்திய அரசாங்கம் இத்தனை உதவிகளை தமிழகத்திற்கு செய்திருக்கிறது என்பதை மிக அழகாக எடுத்து கூறி வெற்றிகரமான பாதை விளக்கி கூறிய எனது தலைவர் நட்டாஜி அவர்களுக்கு வணக்கங்களை நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களுக்கும், நான் மந்திரியாக இருப்பதோ எம்எல்ஏ இருக்கதோ ஒரு பொருட்டல்ல, நான் தமிழகத்தில் தாமரையை மலரச் செய்வேன் என்று உறுதி பூண்டு உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழக பொறுப்பாளரும் பொதுச் செயலாளரும் தேசிய பொதுச் செயலருமான சிடி ரவிஜி அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லாரும் கண்ணில் விரல ஆட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாக எதிராளிக்கு கண்ணில் விரல ஆட்டுவாங்க. நம்முடைய தலைவர் எதிராளியின் கண்களுக்கு வேலை விட்டு ஆட்டி அவர்களுடைய தூக்கத்தை கெடுத்து கதிகலங்க வைப்பது ஒரு புறகம் இருந்தாலும்,
இன்னொரு புறம் தினம் தினம் தேறி போல உழைத்து நம்முடைய தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை வளர்ப்பதில் குறிக்கோளாக இருக்கும் நம்முடைய இளம் தலைவர் முனைவர் எல் முருகன்ஜி அவர்களுக்கும் ஏனைய தலைவர்களுக்கும் இங்கு உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தும் கட்சி வளர்ச்சிக்கே என்று இங்கு கடல் போல திரண்டு வந்த அனைத்து தாமரை சொந்தங்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இந்த மாநாட்டினை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் இங்கு பெருந்திரளாக வந்த அனைத்து தாமரை சொந்தங்களுக்கும் நன்றிகள் பல கோடிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.